Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So dear students, here we are solving numericals from your HSC board textbook. That numericals are set in the exercise. We have solved all the numericals and which are divided into 3 lectures. So in the first lecture, we are solving first 6 numericals from your textbook exercise. So let us solve the first numerical which is set in your textbook. What is given in that? A body of mass 0.2 kg performs linear SHM. It experiences a restoring force of 0.2 Newton when its displacement from the mean position is 4 cm. Determine force constant, period of SHM, acceleration of body when its displacement from the mean position is 1 cm. म्हणजे इथं आपल्याला 3 physical quantityच्या व्हॅल्यू फाइंड आउट करायचे. So before that we will list what are given physical quantities. Mass of that body is given and restoring force is given. Then displacement, ज्या ठिकाणचा तुम्हाला फोर्स कॉन्स्टंट काढायचा आहे त्या ठिकाणचं डिस्प्लेसमेंट दिलाय आणि ऍक्सलरेशन ऑफ बॉडी फाइंड आउट करताना तुम्हाला मेन पोझिशन पासूनचं डिस्प्लेसमेंट दिलेलं आहे. सो गिव्हन mass of the body 0.2 kg, then restoring force which is acting on the body 0.2 Newton. After that, two displacements are given. X1 4 centimeter, you can convert it into meter, and ज्या ठिकाणचं तुम्हाला डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करायचंय, ज्या ठिकाणचं ऍक्सलरेशन फाइंड आउट करायचंय, डिस्प्लेसमेंट दिलंय 1 centimeter. So x2 1 centimeter in SI unit, you can convert it like this. So you want to find 3 physical quantities: force constant, period of SHM, and acceleration of the body. Acceleration of the body. So to find these physical quantities, we are using the formulas. First one, force constant, K equal to F upon X. K equal to F upon X. Then we will find omega, angular speed. See here, to find the period of SHM, we should find omega. T equal to 2 pi upon omega ने period of SHM चा फॉर्म्युला दिलाय. पण या period of SHM मध्ये omega is not given, and that omega you can find by using this formula under root k upon n. कारण आपण डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू k upon n सबस्टिट्यूट केलं होतं. That's why omega equal to root k upon n. And finally, acceleration equal to minus omega square x. So first of all, we will try to find force constant. See here, force constant, same formula upon follow करूया. K equal to F upon x. So force is given and x is also given. If you simplify numerator denominator ला जर तुम्ही 100 न मल्टिप्लाय केला तर न्यूमरेटरला 20 शिल्लक राहील, डिनॉमिनेटरला 4. So 20 upon 4 is equal to 5 Newton per meter. So this is your first answer. Now to find the period of SHM, we must know angular speed, angular velocity, and that angular velocity you can find by using this formula. So first of all, we will find angular speed of SHM. See here, angular speed equal to under root k upon m. This k is 5 and m is 0.2. So multiplied numerator and denominator by 10. 10 न multiply केलं तर 50 upon 2 म्हणजे root 25, you will get 5 radian per second. आता ओमेगा जर तुम्हाला मिळत असेल तर त्या ओमेगा वरून तुम्ही पिरियड ऑफ SHM काढू शकता आणि ऍक्सलरेशन ऑफ द बॉडी देखील काढू शकता. पण यावेळेचं डिस्प्लेसमेंट हे 1 सेंटीमीटर आहे, isn't it? Okay, so let us try to find period of SHM. So time period of SHM, T equal to 2 pi upon omega, and pi, the value of pi, we should take 3.142 divided by 5. मग multiplied by जर 2 केलं पायला तर मिळेल तुम्हाला 6.284 divided by 5. आता हे तुम्ही डिव्हिजन
without log करू शकता. So the answer is 1.256 second. This is your second answer. Now, acceleration of the body. Acceleration of the body performing SHM. A equal to minus omega square x. ओमेगा आपण फाइंड आउट केलंय 5, त्याचा स्क्वेअर घ्यावा लागेल आणि x म्हणजे ज्या डिस्प्लेसमेंट जवळचं ऍक्सलरेशन काढायचं आहे त्या ठिकाणचं तुम्हाला 1 सेंटीमीटर दिलं होतं. सो 1 सेंटीमीटर इज कन्वर्टेड इंटू मीटर. So this is the square of 5 is 25 into 0.01. You will get minus 0.25 meter second raised to minus 2 किंवा मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. आता जर तुम्ही आन्सर फाइंड आउट केले असाल तर शेवटी आन्सर ही फुल सेंटेन्स मध्ये प्रॉपर युनिट मध्ये लिहायला पाहिजे, कारण आन्सर विथ प्रॉपर युनिट कॅरीज 1 मार्क फॉर युअर बोर्ड एक्झामिनेशन. सो we must write answer in full sentence. So first is the restoring force constant, 5 Newton per second. Second one is the time period of SHM, 1.256 second. Third one is the acceleration of body performing SHM, minus 0.25 meter second raised to minus 2. So in this way we solve the first numerical from your exercise of board textbook. So let us solve second numerical. See here, in SI units, the differential equation of SHM is given. d square x upon dt square equal to minus 36x. Find its frequency and period. म्हणजे SHM ची फ्रिक्वेन्सी फाइंड करायला सांगितले आणि पिरियड फाइंड आउट करायला सांगितले. And given is this equation. Differential equation तुम्हाला SHM चे given आहे. So गिव्हन इक्वेशन आपण नोट डाऊन करूया आणि त्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करू आपण. सी हिअर minus 36x आपण शिफ्ट केला लेफ्ट हँड साइडला. सो राईट हँड साइड बिकम 0. आता या इक्वेशनला डिफरन्शियल इक्वेशनच्या स्टँडर्ड फॉर्म न आपण कम्पेअर करू. Comparing with the standard form. See here, d square x upon dt square plus omega square x equal to 0. आता जर तुम्ही कंपेअर केली ही दोन इक्वेशन्स, दिस इज गिव्हन इक्वेशन and this is standard form of differential equation. You will get omega square equal to 36 and from that we get omega equal to 6 radian per second. See here, omega square 36 मिळाला, therefore omega equal to 6 radian per second. आता एकदा ओमेगा तुम्हाला मिळत असेल तर तुम्ही फ्रिक्वेन्सी पण फाइंड आउट करू शकता आणि पिरियड ऑफ SHM देखील फाइंड आउट करू शकता. So we want to find frequency of SHM and second period of SHM. So to find these two values we are referring the formulas. We know that omega equal to 2 pi n, therefore frequency n equal to omega upon 2 pi. Using this you can calculate the frequency of SHM and period of SHM साठी एक तर तुम्ही t equal to 2 pi upon omega यूज करू शकता किंवा period of SHM is the reciprocal of frequency, हा फॉर्म्युला यूज करू शकता. So first of all we will try to find frequency of SHM. Frequency of SHM same formula refer करू आपण. n equal to omega upon 2 pi and omega आपल्याला फाइंड आउट केलेले आपण 6 आणि 2 pi ची डायरेक्ट व्हॅल्यू तुम्ही घेऊ शकता 6.284 आणि हे डिव्हिजन जर तुम्ही लॉग न परफॉर्म केलं तर लेस दॅन 1 आन्सर येईल and that is 0.955 hertz. फ्रिक्वेन्सी ऑफ SHM मिळाली. आता फ्रिक्वेन्सी मिळत असेल तर त्याचा रेसिप्रोकल घेतला तर पिरियड ऑफ SHM मिळेल. सी हिअर, पिरियड ऑफ SHM t इक्वल टू 2 पाय अपॉन ओमेगा पण घेऊ शकता किंवा 1 अपॉन n पण घेऊ शकता. सो 2 पाय ची व्हॅल्यू तुम्ही घेऊ शकता 6.284 डिवाइडेड बाय ओमेगा ची व्हॅल्यू 6, डिव्हिजन केला तर 1.05 सेकंड. So these are the two answers we find. So let us write the answers in complete sentence with proper unit. See, period of SHM equal to 0.955 hertz and frequency of SHM equal to 0.955 hertz and period of SHM equal to 1.05 second. So this was the second numerical from your exercise.
So let us solve the third numerical. What are given in that numerical? Speeds of a particle performing linear SHM are 8 cm per second and 6 cm per second at displacements 6 cm and 8 cm respectively. Calculate amplitude and period of SHM. म्हणजे ज्या ठिकाणचं स्पीड 8 सेंटीमीटर पर सेकंड आहे त्या ठिकाणचं डिस्प्लेसमेंट 6 सेंटीमीटर आहे आणि ज्या ठिकाणचं स्पीड SHM चं 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आहे त्या ठिकाणचं डिस्प्लेसमेंट 8 सेंटीमीटर आहे आणि यावरून SHM चे अँप्लिट्यूड आणि पिरियड फाइंड आउट करायला आपल्याला सांगितलंय. लेट अस नोट डाऊन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज. सो velocity of SHM किंवा speed of SHM V1 is given 8 centimeter per second when displacement x1 equal to 6 centimeter and speed of particle v2 equal to 6 centimeter per second when displacement x2 equal to 8 centimeter. आता यावरून तुम्हाला amplitude and period of SHM काढण्यासाठी see here we want to find amplitude of SHM and period of SHM. To find that amplitude and period we are using velocity of particle in SHM हा फॉर्म्युला यूज करूया. त्यावरून तुम्हाला अँप्लिट्यूड फाइंड आउट करता येईल आणि नंतर पिरियड ऑफ SHM चा फॉर्म्युला यूज करूया. सी हियर velocity of particle performing SHM V equal to omega root a square minus x square and second period of SHM T equal to 2 pi upon omega. या दोन फॉर्म्युलांचा यूज करून गिव्हन आपल्याला जे फाइंड आउट करायचं आहे आपण सहज मिळवू शकतो. See here, let us solve for the start for the calculations. So velocity of particle in SHM, see here, velocity of particle in SHM at displacement x1. या velocity साठी हा फर्स्ट फॉर्म्युला आपण कसा लिहिणार पहा. v1 equal to omega root a square minus x1 square. See here, v1 equal to omega root a square minus x1 square. So this is the velocity of particle at displacement x1. म्हणजे पहिल्या केससाठी हा फॉर्म्युला तुम्ही यूज करू शकता. आणि तसंच आपण सेकंड केससाठी सेकंड व्हेलॉसिटीसाठी डिस्प्लेसमेंटसाठी फॉर्म्युला हाच तुम्ही लिहू शकता. velocity of particle at displacement x2 इथं तुम्हाला v2 लिहावे लागेल. सी हियर v2 equal to omega root a square minus x2 square. आता यातून तुम्हाला अँप्लिट्यूड फाइंड आउट करायचे आहे म्हटल्यानंतर इक्वेशन 1 ला इक्वेशन 2 न डिवाइड करूया म्हणजे ओमेगा कॅन्सल होईल. v1 आणि v2 च्या व्हॅल्यूज आपल्याला माहिती आहेत, x1 x2 च्या व्हॅल्यू माहिती आहेत, फक्त a ची व्हॅल्यू माहित नाही, अननोन आहे. दॅट वी कॅन फाइंड इझिली. सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. सी हियर v1 अपॉन v2 इक्वल टू राईट हँड साइड दोन्हीही इक्वेशनची लिहिलेले आहे. यातून ओमेगा कॅन्सल होईल. सो यू विल गेट रूट a स्क्वेअर मायनस x1 स्क्वेअर डिवायडेड बाय रूट a स्क्वेअर मायनस x2 स्क्वेअर. आता इथं v1 ची व्हॅल्यू 8 दिलेली आहे, v2 ची व्हॅल्यू 6 दिलेली आहे. 8 डिवायडेड बाय 6 इक्वल टू राईट हँड साइड तुम्हाला मिळेल x1 ची व्हॅल्यू तुम्हाला 8 दिलेली आहे, सॉरी x1 ची व्हॅल्यू 6 दिलेली आहे आणि x2 ची व्हॅल्यू 8 दिलेली आहे. त्या व्हॅल्यूज आपण इथं सबस्टिट्यूट करू. सी हियर 8 upon 6, this is the value of v1 upon v2 and 6 square upon 8 square, this is the value of x1 and this is the value of x2. आता याला जर सिम्प्लिफाय केलं तर 4/3 मिळेल. सी हियर आणि याचा स्क्वेअर तुम्हाला 36 upon 64 मिळेल. therefore 4/3 equal to root a square minus 36 divided by root a square minus 64. आता आपण अँप्लिट्यूड ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची आहे, पण ते अँप्लिट्यूड स्क्वेअर रूट मध्ये आहे. सो टेकिंग स्क्वेअर्स ऑफ बोथ साइड, स्क्वेअरिंग बोथ साइड्स, दोन्ही साइडचा स्क्वेअर केला तर तुम्हाला 16/9 इक्वल टू लेफ्ट हँड साइड मिळेल. लेफ्ट हँड साइडचा स्क्वेअर 16/9 इक्वल टू राईट हँड साइड मिळेल. सी हियर 16/9 इक्वल टू याचा जर स्क्वेअर केला तर रूट निघून जाणार a square minus 36 divided by a square minus 64. Now you take the cross multiplication
of this equation. So 16 multiplied by this denominator, see here, equal to 9 multiplied by this numerator. आता आपण हा ब्रॅकेट सॉल्व्ह करूया. 16a square होईल minus 16 multiplied by 64. See here, 16a square minus 16 multiplied by 64, you will get 1024. त्याच पद्धतीनं 9a square मिळेल and minus 9 multiplied by 36, 324 मिळेल. आता यातील 9a square आपण लेफ्ट हँड साइडला शिफ्ट करू आणि minus 1024 राईट हँड साइडला शिफ्ट करू. सी हियर 7a square कुठून मिळालं? 16a square minus 9a square, you get 7a square. आणि इथं 1024 minus 324 ह्या दोघांचा डिफरन्स मिळेल तो 700. So 7a square equal to 700. That's why a square equal to 100. See here, a square equal to 100. आणि यावरून a ची व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल 10 plus minus 10 सेंटीमीटर. So this is nothing but amplitude of SHM. आता एकदा तुम्हाला amplitude find out झाली तर तुम्ही इक्वेशन 1 किंवा इक्वेशन 2 सॉल्व्ह करून त्यातून ओमेगा फाइंड आउट करू शकता. आणि ओमेगा फाइंड आउट झालं की पिरियड ऑफ SHM आपल्याला फाइंड आउट करता येईल. So from equation 1 you can also use the equation 2 also. मग इक्वेशन 1 मध्ये a ची व्हॅल्यू आपण 10 सबस्टिट्यूट करणार आहात. See here, this is your equation 1. V1 equal to omega under root a square minus x1 square. इथं आपण a ची व्हॅल्यू 10 सबस्टिट्यूट करणार आहोत. V1 ची व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे 8 आणि x1 ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला 6. म्हणजे अननोन फक्त शिल्लक राहतं ते ओमेगा. We can easily find the value of omega here. So let us substitute the respective values. So V1 is 8, amplitude is 10, and this displacement is 6. So 10 square 100, 6 square 36, 64 शिल्लक राहील. मग 64 चं रूट तुम्हाला 8 येईल. So 8 equal to 8 ओमेगा मिळेल तुम्हाला. So 8 सेम आपण स्क्वेअर केला इक्वल टू 8 ओमेगा मिळाला. आता दोन्ही साइड मधून 8 कॅन्सल झालं तर ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकंड मिळतं. So in this way we find the value of omega from this equation. Now we can easily find period of SHM. T equal to 2 pi upon omega. See here, T equal to 2 pi upon omega. But this omega is 1. That's why 2 pi, which is equal to 6.284. This is the answer. So we should write answers in complete sentence with proper unit. So first one, amplitude of SHM equal to plus minus 10 centimeter, and second is the period of SHM 6.284 second. So in this way we solve the numerical from the one textbook. So let us solve the next numerical, fourth one. What is given here? A particle performs linear SHM with period 4 seconds and amplitude 4 centimeter. म्हणजे SHM चा पिरियड दिलेला आहे आणि SHM चे amplitude is also given. Find the time taken by it to travel a distance of 1 centimeter from the positive extreme position. So let us find what is given here. So period of SHM is given 4 seconds and amplitude is given 4 centimeter. See here, period is given and amplitude is given 4 centimeter. You can convert it into meter if required. And the distance from extreme position is given. See here, distance of particle from extreme position 1 centimeter given. पण SHM ची किंवा ऑसिलेशन टॉपिक मधील न्यूमरिकल सॉल्व्ह करताना हे डिस्टन्स जे आहे ते आपण नेहमी मीन पोझिशन पासून मेजर करतो. जरी पार्टिकलची मोशन एक्स्ट्रीम पासून सुरुवात झाली असेल तरी डिस्प्लेसमेंट किंवा डिस्टन्स त्या पार्टिकलचा आपण मीन पोझिशन पासून घ्यायचं. मग इथं अँप्लिट्यूड आपल्याला 4 सेंटीमीटर दिलेले आहे आणि एक्स्ट्रीम पोझिशन पासूनचं पार्टिकलचं डिस्टन्स आहे ते 1 सेंटीमीटर आहे. याचा अर्थ मीन पोझिशन पासूनचं डिस्टन्स तुम्हाला कसं फाइंड करता येईल? अँप्लिट्यूड मधून 1 मायनस करूया. सी हियर, 4 minus 1,
दॅट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. हे तुम्ही मीटर मध्ये कन्वर्ट केलात. दिस इज द डिस्टन्स ऑफ दॅट पार्टिकल फ्रॉम मीन पोझिशन. आणि हे डिस्टन्स तुम्ही यूज करणार मीन पोझिशन पासूनच. ओके, देन you want to find time taken by particle to travel this distance 1 centimeter from positive extreme position but 3 centimeter from mean position. So time taken by particle आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे आणि त्यासाठी तुम्ही डिस्प्लेसमेंटचा फॉर्म्युला यूज करताय. when particle starts its motion from extreme position, so formula we are using is x equal to a cos omega t. यातील a ची व्हॅल्यू आपल्याला दिलेली आहे अँप्लिट्यूड, ओमेगा ची व्हॅल्यू इनडायरेक्टली गिवन आहे कारण का ओमेगा म्हणजे 2 पाय अपॉन टी आणि टी इज गिवन आणि यातील स्मॉल टी तुम्हाला फाइंड आउट करायचा आहे. वी कॅन इझिली फाइंड. ओके, सो लेट अस स्टार्ट फॉर द कॅल्क्युलेशन. डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स्ट्रीम पोझिशन हा फॉर्म्युला आपण रेफर करणार आहे आणि या फॉर्म्युलामध्ये ओमेगाची व्हॅल्यू 2 पाय अपॉन टी सबस्टिट्यूट करणार आहे. सी हियर x equal to a cos omega t and omega substitute 2 pi upon t. So let us substitute the value of x, a and t. X is 3 centimeter, a is 4 centimeter and t is 4 second. आता इथं 3 by 4 मिळेल आणि इथं pi by 2 मिळेल cos pi by 2 into t. See here. So 3 by 4 cos pi by 2 into t. आता 3 by 4 म्हणजे 0.75 तुम्हाला मिळेल. 3 by 4 चं डिव्हिजन केलात तर. सी हियर cos pi by 2 t इक्वल टू 0.75 आणि पुढे आपण 2 झिरो लिहिलेले आहे. आता जर तुम्हाला ह्या अँगलची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची असेल तर cos इनव्हर्स फाइंड आउट करावं लागेल. सी हियर देअरफॉर pi by 2 into t इक्वल टू cos इनव्हर्स ऑफ 0.7500. आता आपण नॅचरल कोसाइनच्या पेजवर जर गेलात तर त्या नॅचरल कोसाइनच्या पेजमध्ये 0.7500 या हा नंबर किंवा याच्या जवळचा नंबर शोधून काढा आणि त्याच्या डिग्री आणि त्याची मिनिट्स फाइंड आउट करा. सो cos इनव्हर्स ऑफ दिस नंबर वी आर गेटिंग लाईक दिस 41.4 डिग्री. आता इथं एक प्रॉब्लेम काय पहा, लेफ्ट हँड साइडचा अँगल हा रेडियन मध्ये आहे आणि राईट हँड साइडचा अँगल हा तुम्हाला डिग्री मध्ये मिळाला. वी मस्ट कन्वर्ट दिस अँगल इनटू रेडियन आणि अँगल इन रेडियन इज कन्वर्टेड अँगल इन डिग्री इज कन्वर्टेड इनटू रेडियन बाय मल्टिप्लाइंग इट बाय पाय बाय 180. सो सी हियर टी इक्वल टू हे 2 आणि पाय राईट हँड साइडला शिफ्ट होत असेल तर 2 अपॉन पाय येणार मल्टिप्लाइड बाय दिस अँगल आणि हा डिग्री अँगल आता रेडियन मध्ये कन्वर्ट करण्यासाठी आपण त्याला मल्टिप्लाय केले पहा पाय अपॉन 180. आता दिस न्यूमरेटर मध्ये असणारा पाय आणि डिनॉमिनेटर मध्ये असलेला पाय कॅन्सल झाला आणि 2 न जर 180 ला तुम्ही डिवाइड केलं तर इथं 90 मिळेल. सो टी इक्वल टू यू आर गेटिंग 41.4 डिवाइडेड बाय 90. हा रेशो तुम्ही लॉग यूज करून सोडू शकता. द आन्सर इज 0.46 second. So this is the time taken by particle to travel 1 centimeter from positive extreme position or 3 centimeter from the mean position. So we write the answer in full sentence. Time taken by particle t equal to 0.46 second. So this was the fourth numerical from your exercise. So let us solve the fifth numerical. What is given here? The maximum velocity of particle performing SHM is given 6.28 centimeter per second. म्हणजेच ही 2 पाय ची व्हॅल्यू आहे. If the length of its path is 8 centimeter, calculate its period. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे path length is equal to 2 times amplitude. मग इथं तुम्हाला पाथची लेंथ दिलेली आहे 8 सेंटीमीटर म्हणजे अँप्लिट्यूड आपल्याला इनडायरेक्टली 4 सेंटीमीटर गिवन आहे आणि मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी दिलेली आहे व्ही मॅक्स म्हणजे इथं ए ओमेगाची व्हॅल्यू दिलेली आहे. सी हियर गिवन मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी 6.28 सेंटीमीटर पर सेकंड
विच इज नथिंग बट 2 पाय सेंटीमीटर पर सेकंड. हे 6.28 ऐवजी आपण 2 पाय घेऊ शकता. आणि पाथ लेंथ 8 सेंटीमीटर दिली आहे. पाथ लेंथ L इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दिले and this path length is equal to 2 times amplitude असते. यावरून amplitude तुम्ही फाइंड आउट करू शकता 4 सेंटीमीटर and you are asked to find period of SHM. So we want to find period of SHM. तो पिरियड फाइंड करण्यासाठीचा फॉर्म्युला आपल्याकडे आहे T इक्वल टू 2 पाय अपॉन ओमेगा. पण ओमेगा आपण फाइंड आउट करायचं असेल तर तुम्ही याचा यूज पहिल्या फॉर्म्युल्याचा यूज करून म्हणजे व्ही मॅक्स मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी जी आहे SHM ची ए ओमेगा, यातील मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी दिलेली आहे, एम्प्लिट्यूड दिलेले आहे, यू कॅन फाइंड ओमेगा. आणि ओमेगा एकदा फाइंड झाला की पिरियड ऑफ SHM फाइंड करण्यासाठी एकदम इझी झाला आपल्याला. सो लेट अस सॉल्व टू फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ओमेगा. सी हियर, मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल व्ही मॅक्स इक्वल टू ए ओमेगा आपल्याला माहिती आहे. व्ही मॅक्स इक्वल टू ए ओमेगा. आणि इथं ओमेगाच्या ठिकाणी तुम्ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करणार आहात 2 पाय अपॉन टी. आणि यातून तुम्ही टी इझिली फाइंड करू शकता. इथं टी व्ही मॅक्सच्या ठिकाणी ठेवा आणि व्ही मॅक्स टीच्या ठिकाणी ठेवा. आन्सर्स आपल्याला सहज मिळतील. सी हियर, therefore period of SHM T equal to, see here, A into 2 pi upon Vmax, and that Vmax is given 6.28 किंवा 2 pi घेऊ शकता तुम्ही. See here, 6.28 upon 6.28 cancel will, you will get the answer 4 seconds. So period of SHM equal to 4 seconds. So let us solve the sixth numerical from your exercise. At what distance from the mean position is the speed of a particle performing SHM is half its maximum speed. आणि गिव्हन आहे path length of SHM 10 सेंटीमीटर. म्हणजेच यावरून तुम्ही amplitude of SHM 5 सेंटीमीटर फाइंड आउट करू शकता. मग विचारलंय तुम्हाला at what distance from mean position speed of particle performing SHM is half its maximum speed. आपल्याला माहिती आहे व्ही मॅक्स इक्वल टू ए ओमेगा. आणि ह्या व्ही मॅक्सच्या हाफ स्पीड कोणत्या डिस्टन्स वर असेल मीन पोझिशन पासून. सो लेट अस फाइंड आउट द गिव्हन. वी नो दॅट स्पीड इक्वल टू हाफ ऑफ मॅक्झिमम स्पीड. इट इज गिव्हन हियर. सो व्ही मॅक्स इक्वल टू ए ओमेगा अपॉन 2. आणि पाथ लेंथ वरून आपण एम्प्लिट्यूड फाइंड आउट करू शकतो. पाथ लेंथ इक्वल टू ट्वाइस एम्प्लिट्यूड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिलंय. देअरफॉर एम्प्लिट्यूड ऑफ SHM 5 सेंटीमीटर. आता इथं आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे डिस्टन्स. कोणत्या डिस्टन्सला स्पीड इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स मॅक्झिमम स्पीड. सो वी वॉन्ट टू फाइंड डिस्टन्स at which V becomes equal to half of the maximum speed. आणि यासाठी तुम्ही फॉर्म्युला यूज करणार आहात V max आणि त्याच पद्धतीनं velocity of particle in SHM. See here, V max equal to A omega. आणि सेकंड, velocity of particle in SHM V equal to omega root A square minus x square. आता इथं V ची व्हॅल्यू V max म्हणजेच A ओमेगा सबस्टिट्यूट केलात तर दोन्ही साइड मधून ओमेगा कॅन्सल होईल. आणि मग तुम्हाला A ची व्हॅल्यू दिलेली आहे त्यावरून तुम्ही x फाइंड आउट करू शकता. सो let us start for the calculation. See here, velocity of particle in SHM हा फॉर्म्युला आपल्याला रेफर करावा लागेल. V इक्वल टू ओमेगा रूट A स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. आता इथं V ची व्हॅल्यू तुम्ही लिहिणार आहात V max by 2 आणि V max ऐवजी लिहिणार आहात A ओमेगा. सी V max by 2 आणि V max ऐवजी लिहिणार आहात A ओमेगा अपॉन 2. आता या दोन्ही साइड मधून ओमेगा कॅन्सल होईल. तुम्हाला मिळेल A अपॉन 2 इक्वल टू रूट A स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. सी हियर, A अपॉन 2 इक्वल टू रूट A स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर. आता या इक्वेशनचं जर तुम्ही स्क्वेअर केलात तर तुम्हाला A स्क्वेअर बाय 4
equal to a square minus x square मिळेल. Squaring both sides. a square by 4 equal to a square minus x square. यातून तुम्हाला x ची व्हॅल्यू काढायची आहे. ते x आपण लेफ्ट हँड साइडला घेऊया आणि a square by 4 आपण राईट हँड साइडला घेऊया. त्यामुळे तुम्हाला मिळेल x square equal to a square minus a square by 4. आता या दोघांचा डिफरन्स मिळेल तुम्हाला 3 by 4 a square. आता x चं जर तुम्हाला रूट घ्यायचं असेल म्हणजे दोन्ही साइडचा आपण स्क्वेअर रूट घेतला तर तुम्हाला मिळेल प्लस मायनस 3 by 4a. See here x equal to root 3 upon 2 कारण रूट 3 आणि या 4 चं रूट मिळणार 2 into a आणि रूट 3 ची व्हॅल्यू आपण घेता 1.732 लॉग डायरेक्ट लॉग वरून आपण रूट ची व्हॅल्यू ही घेऊ शकता डिवाइडेड बाय 2. मग ह्या 1.732 ला जर 2 न तुम्ही डिवाइड केलं तर तुम्हाला आन्सर मिळेल 0.866 multiplied by amplitude. So after multiplication of these two numbers you get 4.33 centimeter. So in this way we find out the distance. या डिस्टन्सला मेन पोझिशन पासून 4.33 सेंटीमीटर या डिस्टन्सला पार्टिकलचं स्पीड is half of its maximum speed. So let us write the answer. So distance of particle from the mean position is how much? 4.33 centimeter. At this distance, speed of particle is half of its maximum speed. So in this way, we solve first 6 numericals from your exercise of HSC text, HSC board textbook. In the next lecture, second and third lecture, we are solving next 12 numericals there. In second lecture, we are solving once again 6 numericals, and in the third lecture, we are also solving once again the 6 numericals. So with this, we are ending this lecture. Thank you, friends.